میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اب اپنے بچے میں مرد بھی عورتیں بچے بھی جو بھی انسان ہے میرے دوستوں کلمہ پڑھا ہے مگر آج سے ہم سارا سے امتی ہو گئے سارے عالم کے انسان کیا اور سب کی ذمہ داری ہمارے مقابلے اس کے مقابلے میں کو بتائیں گے اللہ پاک اور خود ہی ختم کر دے گا. آپ محنت کرتے جائیں دعا مانگتے محنت کرتے جائیں دعا مانگتے جائیں آپ بچہ ہمارا چاہے اسے کھانے کو ہو یا نہ ہو اللہ کی مدد کے ساتھ جیسے اللہ نے نبیوں کی تربیت فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہمارے پاس آدمی ہمارے جلوں میں دروازے پر سکتے تھے ان سے بچے بچے کو قبول کروا اپنی چیز کو کتائی ہوئی معاف کروا. بھائی میرے دوستوں اب سارے عالم میں نکلو گے اور یاد میرے دوستوں جو نبی کی جو چاہت تھی اور جو جذبہ تھا وہ یاد ہے کوئی ہماری چاہت والا تھے کوئی جذبہ ہمیں سیکھ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو چاہت تھی ہماری چاہت والا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جذبہ تھا جذبہ ہم پڑوا اور یاد ہے سارے عالم سے انسانوں وہ جذبہ اور آیادہ وہ طلب ساروں کو یاد ہے جیسے تربیت ہے محمد صلی اللہ کی تربیت والی ایسی ہماری تربیت والی آج سے ہم امتی ہو گئے جو بندی ہے کبھی بیٹھے کلمہ پڑھتے ہی روزہ کر سکتے کام کی ہو گئی. آپ اپنے آپ کو جیسے کہو کب پڑھنے کے گئے پڑھایا کے گئے ہم سب کے سب ہونے والے بلانے والے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک وقت آئے گا رہے گا اللہ وسلم ابھی امت کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں گے پیش ہونے کو ساتھ جب ساتھ ہو گئے اب حضور کی رحمتیں ہو گئے تو اللہ پاک جو ہے ہماری تربیت فرمائے گا. تو بھائی آئندہ اپنے آپ کو امت ہی سمجھو گے سمجھے بھائی اور وہی کہو گے سالوں میں انسانوں محمد سے تربیت فرمائی یاد آیا جی کے بچے بچے کی تربیت فرمائی اور تو ہمارے ساتھ بار بار کام جنہیں کے ساتھ آج سے ہم محمد سے امتی ہیں ہمارے قیامت تک کے لینا نہیں ہم پیدا کیا جو مددیں حضور کے ساتھ تھے وہ سب مددیں ہمارے ساتھ ہو گئی. سال میں 4 مہینے تو مدینہ میں بناتا ہے ویسے باہر رہتے تھے اور 8 مہینے میں یہی کام تھا. ابھی جان مال تو سر کے پیچھے کرے گی اور جب بابا آگے رکھے گی یہ کریں گے دینے کے لیے مال دینے کے لیے نہیں حکومت دینے کے لیے اقدار کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو بھائی یہ نیت کی تصدیق کرنے کا لہٰذا جو ہم عمل کر رہے ہیں راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں اسے قبول فرما. تو بھائی کرنے کو لے کر پھرنا اس کو جو یہ دوستوں ہم میرے اسلام یہ بات ہے تو بار بار سنیں گے جو دعوت دی اب اس کے ہو گئے تو تربیت فرمائی
اللهم اهدنا جميعا اللهم اهدنا جميعا दिल से कहो और जो हमारे अल्लाह पाक की रहमत को उम्मीद है शफकत की वजह से अल्लाह ने नबी को फरमाया मेरी शफकत से अल्लाह पाक का सामान भी कर देगा। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखो और वही आप करोगे ना सारी आज 7-4 महीने पार हो गए और ये जरूरत होगी इतनी जरूरत है इस आज में जरूरत होगी इतनी जगह खुशी हाल में अलग अलग करे तो इसके लिए तैयार होना। तो जो तैयार है 4 महीने के साथ में हर वक्त यही हमारा फिक्र आप मुस्लिम है मोमिन है मुस्लिम और मोमिन है और ज्यादा जैसे तूने आप कहना उस दूसरे की तरबियत करवाए तो हमारी तरबियत करना बार बार दुआ मांगेंगे तो सबको अल्लाह माफ कर देगा और अल्लाह खुद हमारे साथ हो जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों উনি বলেন যে আমরা এখানে যতজন আছি বা যতজনে পড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সকলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিম্মায় বা যে কামের জন্য আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন তাদের জিম্মায় ওই কামটা এসে গেছে। যেহেতু আমরা সকলেই পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুতরাং আমাদের সকলের জিম্মায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে দায়িত্ব ছিল ওই দায়িত্ব আমাদের সকলের জিম্মায় এসে গেছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ আমরা যদি মনে করি আমরা যদি এই কথাটা বিশ্বাস পয়দা করতে পারি দিলের মধ্যে যে নবীর উপরে যে জিম্মেদারি ছিল ওই জিম্মেদারি আমাদের সকলের উপরেই আমার উপরেও তখন আল্লাহ তাআলা কি করবেন আল্লাহ তাআলা আমাকে তরবিয়ত করবেন। সমস্ত নবীকে আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করছেন গড়ছেন আল্লাহ তাআলা আমাকে গড়বেন। আমি নবীওয়ালা কাজ করার জন্য যতটুকু যোগ্যতার দরকার ওই যোগ্যতা আমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে গড়বেন আল্লাহ তাআলা আমার তরবিয়ত করবেন আল্লাহ তাআলা আমাকে গড়বেন। যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের তরবিয়তের জিম্মাদারি নিয়ে নেবেন তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ সামনের জিন্দেগি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আসান হয়ে যাবে। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কামকে নিজের কাম বানিয়ে করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজেই আমাদের তরবিয়ত করতেছেন। কারণ এই দাওয়াতের কামের জন্য আল্লাহ তাআলা যত নবীকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন সমস্ত নবীর তরবিয়তই আল্লাহ তাআলার জিম্মায় ছিল। আল্লাহ তাআলাই নবীদের তরবিয়ত করতেন। সুতরাং এই তরবিয়তটা এই কামের সাথে সম্পৃক্ত এই কাম যখন আমি করব তখন আমার তরবিয়তও আল্লাহ তাআলার জিম্মায় হয়ে যাবে। আমাকে আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করবেন। আমার বাচ্চাকে যখন আমি এটাকে বুঝাবো যে বাবা তোমার দুনিয়াতে আসার কারো মাকসাদ হলো এটা যে তোমার কামই হইল নবীওয়ালা কাম। আমার বাচ্চা যখন এটাকে গ্রহণ করে নেবে আমার বাচ্চার তরবিয়ত তার জিম্মা আল্লাহর জিম্মা হয়ে যাবে। আমার মা আমার বোন আমার খালা আমার আমার পরিবারের সকলেই যখন এটা মনে করবে যে আমাদের কাম হলো আমাদের জিম্মা হলো ওই কাম যে কাম নিয়ে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইতেন যে কাম নিয়ে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আখিরের নবীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন তখন তাদের তরবিয়ত আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ যখন তরবিয়ত আল্লাহ তাআলার জিম্মা হয়ে যাবে তখন ওই কাম নবীওয়ালা কাম আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। নবীওয়ালা কাম যখন আমরা দুনিয়াতে করব আল্লাহ দুনিয়াতে নবীওয়ালা কাম করব আর আল্লাহ তাআলার তরবিয়তের মধ্যে থেকে করব তো আমাদের মুশাবাহাতটা নবীদের সাথে হয়ে যাবে। যখন নবীদের সাথে মুশাবাহাত আমাদের হয়ে গেল সাদৃশ্যতা নবীদের সাথে যখন হইল তখন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা নবীদের সাথে আমাদেরকে উঠাইবেন নবীদের সাথে আল্লাহ তাআলা উঠাইবেন। কারণ দুনিয়াতে যার সাদৃশ্যতা যার সাথে হবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাকে একত্রে উঠাবেন। আমাদের সাদৃশ্যতা নবীদের সাথে হইলে আমাদের হাসরও নবীদের সাথে হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ উনি বলেন যে ভাই এই কথাটা বারবার বলতে থাকা বলতে 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 আমাদের দিলের মধ্যে যেন বসে যায় আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে যায় আমাদের মাথার মধ্যে আর কোনো কিছু না থাকে আমাদের সময়কে অন্য জায়গায় খরচ করার কোনো জজবা আগ্রহ উদ্দীপনা যেমন আমাদের মধ্যে না থাকে। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এই জন্য খুব মেহনত করতে থাকা বারবার বলতে থাকা আর আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা।
আল্লাহ তাআলার কাছে মাপ চাইতে থাকা যায়, আল্লাহ এই পর্যন্ত অতীতে এই পর্যন্ত যে ভুলটা হয়ে গেছে এটা তুমি এগুলোকে তুমি মাফ করে দাও। বান্দা যখন একদিকে সামনে মেহনত করতে থাকবে আর একদিকে আল্লাহ তাআলার কাছে মাপ চাইতে থাকবে, তো আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে মাফ করে দেবেন, বান্দাকে মাফ করে দিবেন, বান্দার দিকে আল্লাহ তাআলা পাক করে দিবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে খুব মাপ চাইবো, নিজের জন্য মাপ চাইবো, সমস্ত উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাপ চাইবো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি আমরা এই কামকে নিজেদের কাম বানানোর নিয়ত করি তাহলে কি হবে? ওই কামকে তো তার উসুল মতো করতে হবে, নবী যেভাবে সাহাবীদেরকে দিয়ে করাইছেন ওইভাবে আমাদেরকে করতে হবে। কে বলেন? আমরা নিয়ত করলাম তো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ এই কামকে নিজের জিন্দেগির কাম বানাবো, এইটাই করব, অন্য কিছু এর সাথে না, শুধু এইটাই করব। কারণ এটার মধ্যেই আমার দুনিয়ার সামান্য জরুরত যেটা আছে সমাধান, আর আখিরাতের সমস্ত জরুরতের সমাধান যদি এটার মধ্যে থাকতে পারে তো দুনিয়ার জরুরত তো বড় সামান্য, এটা হয়ে যাবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যখন থেকে আমরা এরকম মাঝখানে আমি বানাইলাম, করবো বলে নিয়োগ করলাম, যেহেতু কালিমা পড়ার কারণে জিম্মাদারি আমাদের উপরে এসে গেছে, বুঝতে পারি আর না পারি আমাদের উপর জিম্মাদারি এসে গেছে। এই জিম্মাদারি যখন পুরো করার জন্য কদম উঠাবো তো আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি পুরো করার যোগ্যতা আমার ভিতরে পয়দা করে দিবেন। সাহাবাদের উপরে নবী মেহনত করতেন, ওনাদের মধ্যে জিম্মাদারি উপলব্ধি পয়দা হয়েছে, তোমরা কি করতেন? অনতই বছরের মধ্যে 4 মাস বাইরে থাকতেন, মদিনার বাইরে যে মেহনত করতে 4 মাস। কি বলেন? আমরাও নিজের এলাকার বাইরে 4 মাস থেকে মেহনত করবো তো কি বলেন ভাই? বাইরে যে 4 মাসে যে মেহনতটা করতেন, মদিনাতে থাকতে 8 মাসও ওই কামটাই করতেন। একটা অংশ বাইরে যে করতেন আর একটা সময় ভিতরে করতেন, মদিনার ভিতরে করতেন, কিন্তু কাম কোনটা? ওইটাই একটাই করতেন। আল্লাহ তাআলা করে যে আমাদের খুরুজের জামানাতে যেহেতু এই মেহনত করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়, যখন আমরা নিজেদের মাকামে থাকি তখনও যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মেহনত করার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়। এরকম যদি করতে থাকি তো মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমাদের এক একজনের মেহনতকে আল্লাহ তাআলা হাজারো মানুষের জন্য হেদায়েতের জরিয়া বানায় দেবেন। মাফ পেতে থাকবো উম্মতের জন্য, যে আল্লাহ তুমি সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দাও, সমস্ত উম্মতকে হেদায়েত দিয়ে দাও। আমি নিজের জন্য যেতে চাইতেছি, যেই জন্য আমি এই কামকে করতেছি, এইটাই উম্মতের জন্য চাই, মেহনতের মাধ্যমেও চাই, দোয়ার মাধ্যমেও চাই। কি বলেন? আমি আমার জন্য কি চাই? যে আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন। আমি কি চাই আমার জন্য? যে আল্লাহ তাআলা আমাকে হেদায়েত দিয়ে দেন। কারণ একটু পরে উনি বলতেছিলেন যে কথাটা, সেটা হলো যে করবো শুধু আল্লাহর জন্য। কিসের জন্য করবো ভাই? আল্লাহর জন্য করবো, মালের জন্য করবো না, মুলকের জন্য করবো না, কোন পোস্ট পজিশনের জন্য করবো না, দুনিয়াবি কোন জিনিসের জন্য করবো না। কিসের জন্য করবো ভাই? শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করবো, যে আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। আল্লাহ রাজি হয়ে কি করেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ রাজি হয়ে কি করেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে হেদায়েত দিয়ে দেন। আমি নিজের জন্য যে চাইবো এইটাই সমস্ত উম্মতের জন্য চাইবো, যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দেন, সমস্ত উম্মতকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দেন। কি বলেন? এইভাবে করবো তো ইনশাআল্লাহ? কি বলেন? হ্যাঁ, 4 মাস নিজের মাকামের থেকে বাইরে দূর দূরান্ত যে মেহনত করবো তো ইনশাআল্লাহ। বাকি 8 মাস ওই তরতিবেই ওই কামটাই নিজের মাকামে থেকে করবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে দেবেন।